السلام علیکم۔ ہم آپ سب کو JRY ٹی وی پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ اس جو کہانی کا عنوان ہے عورت برائے فروخت ہے، بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی ہے۔ وہ شکل سے شریف گھر کی بیٹی لگ رہی تھی۔ میں پاس گیا، میرے قریب ہو کر بولی، چلو گے صاحب؟ میں نے پوچھا کتنے پیسے لوگی؟ کہنے لگی آپ کتنے دیں گے؟ میں نے اس کی نیلی سی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، وہ بے بس تھی۔ میں نے بولا آؤ کار میں بیٹھو۔ وہ ڈر رہی تھی۔ کہنے لگی کتنے آدمی ہو؟ میں نے کہا ڈرو نہیں، میں اکیلا ہی ہوں۔ وہ خاموش بیٹھی رہی، پھر کہنے لگی آپ مجھے سگریٹ سے اذیت تو نہیں دو گے نا؟ میں مسکرایا جی بالکل نہیں۔ پھر اس نے ایک لمبی سی سانس بھری۔ آپ میرے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کریں گے نا؟ آپ مجھے چاہے 500 کم دے دینا، لیکن میرے ساتھ برا نہ کرنا پلیز۔ وہ بہت خوبصورت تھی، معصومیت اس کی باتوں سے ٹپک رہی تھی، پھر بھی خدا جانے وہ کیوں جسم بیچنے پہ مجبور تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی میں کون ہوں۔ میں نے پوچھا کھانا کھایا ہے؟ کہنے لگی نہیں۔ میں اسے ہوٹل کے سامنے لے گیا اور ہوٹل کے سامنے کار روکی۔ ہوٹل والا میرے جاننے والا تھا۔ اس نے جلدی سے کھانا پیک کیا اور مجھے دیا۔ میں کار میں بیٹھ گیا۔ آ کر میں نے اپنے آفس کی طرف جو ہے وہ چل دیا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا، میں نے کار پارک کی۔ رات کے 11 بج رہے تھے، سب اپنا اپنا کام کر رہے تھے۔ وہ مسلسل میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے کھانا پلیٹ میں ڈالا، اسے کہا ہاتھ دھو لو۔ وہ کہنے لگی میں نے نہیں کھانا۔ میں نے پیار سے کہا ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ہاتھ دھو کر آئی، میرے سامنے کرسی پہ بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی۔ جب کھانا کھا لیا تو کچھ کھانا بچ گیا۔ کہنے لگی یہ کھانا میں گھر لے جا سکتی ہوں؟ میں مسکرایا جی بالکل نہیں۔ وہ چپ ہو گئی، برقع اتارنے لگی۔ میں نے کہا رک جائیں، میرے پاس آ کر بیٹھ جائیں۔ وہ حیران تھی، میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی جلدی سے اپنا کام کریں اور مجھے واپس چھوڑ آئیں پلیز۔ میں نے کہا نہیں پوچھوں گا کیوں کرتی ہو ایسا، کیوں بیچتی ہو جسم؟ بس اتنا کہوں گا چھوڑ سکتی ہو کیا یہ سب؟ وہ میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ پاگل لگ رہے ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، ہاں پاگل ہی ہوں، سب پاگل ہی سمجھتے ہیں مجھے۔ وہ کہنے لگی اگر کچھ کرنا نہیں ہے تو مجھے واپس چھوڑ کر آؤ۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، نکالے اس کے ہاتھ پہ رکھے، پھر پرس سے 30 نے اپنے پرس سے 30,000 روپے نکالے اور اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ حیران تھی، کہنے لگی میں نے نہیں لینے، آپ کیوں یہ پیسے مجھے دے رہے ہیں؟ میں نے اس کے چہرے پر ایک تھکن محسوس کی تھی۔ وہ اپنے آنسو روکے بیٹھی تھی، بار بار کہہ رہی تھی مجھے بس واپس چھوڑ کر آؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اسے یقین دلایا ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ نا کہ درد دیا نا اس زندگی نے؟ یہ سننا ہی تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، جیسے کوئی قیامت گر گئی ہو اس پہ۔ میں سمجھ چکا تھا کوئی بہت بڑا درد لیے گھوم رہی ہے بیچاری۔ دروازہ کھولا، کانپتی آواز میں بولی مجھے چھوڑ کر آؤ واپس۔ میں نے اسے بیٹھنے کا کہا، بتایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ٹھیک ہے، آپ مجھے اپنا ہی سمجھے۔ اسے جب یقین ہو گیا پریشانی والی کوئی بات نہیں تو بتانے لگی شوہر مر گیا، 3 بیٹیاں ہیں، سسرال والوں نے نکال دیا، ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، بھائی کوئی ہے نہیں، ماموں کے گھر آئی، ماموں کے بیٹے نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ میں نے جب مامی کو بتایا تو سب نے مجھے غلط کہا، مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ دور کے رشتہ دار نے ایک بڈھے سے میری شادی کروائی، اس کے بھی بچے تھے، اس کے بچوں نے مجھے بہت ذلیل کیا، پھر وہ شوہر بھی فوت ہو گیا۔ بیٹیوں کو لیے در بدر بھٹکنے لگی، نہ چھت تھی نہ روٹی، بھوک افلاس تھی۔
सड़क पे खड़ी थी। एक साहिब आए, कहने लगे 1 घंटे के 5,000 दूंगा। ना चाहते हुए माँ की ममता हालात की सताई हुई क्या करती, आखिर चल दी। अब हर रोज़ जिस्म बेचती हूँ, किराए का घर लिया है, बेटियों को अकेला छोड़कर आती हूँ। क्या करूँ, बहुत बार सोचा खुदकुशी कर लूँ, लेकिन बेटियों को देखकर हिम्मत नहीं होती। वो रो रही थी, मैं ज़माने की बेहसी महसूस कर रहा था। उसके सर पे हाथ रखा, उसे कहा, आज से मैं आपका भाई हूँ। तुम अपनी बेटियों को लो और मेरे ऑफिस के ऊपर वाले एक रूम में रहो। वो यकीन नहीं कर पा रही थी। कार में बिठाया, इसके घर पहुँचा। बेटियाँ सोई हुई थीं, बहुत प्यारी थीं। गोद में उठाया, दिल को सुकून मिला। वो मुसलसल रोए जा रही थी। मुझे कहने लगी, आप फरिश्ते हैं। आप कौन हैं? मैं इसे अपने ऑफिस ले आया। वो दुआएं देने लगी। झोली उठाकर ना जाने कितनी दुआएं देती रही। मैंने इसे कहा, जाकर सो जाएं। अपने ऑफिस रूम में गया। मेरे सामने से वो चेहरा गुज़रा जो एक लड़की अपने शोहर से झगड़ा कर रही थी। इसे कह रही थी, मुझे तलाक दो, तुमको मेरी कदर ही नहीं है। वो अपना घर जला रही थी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। वो बेचारी क्या जाने ज़माने की तलखियाँ क्या होती हैं, ज़माने का डसना कैसा होता है। मैं बताना चाहता था, अपने घर जानबूझकर उजाड़ने वाली लड़कियों को तलाक़ें लेना आसान नहीं है। इसके बाद जीना मौत है। कभी सास का रोना, कभी नंद का स्यापा, कभी जेठानी से लड़ाई, ये हर घर की बात है। इसका हरगिज़ मतलब तलाक़ लेना या घर उजाड़ना नहीं। कम उम्री में ही मेरे सर के बाल सफ़ेद हो गए हैं, हज़ारों आँखों के आंसू देखकर। अपने घरों को आबाद रखो, खुदा की कसम एक वक्त आता है ना भाई हाल पूछते हैं ना सगी बहनें, सब वक्त के साथ चेहरे के नकाब बदल लेते हैं। हर जगह आपको मेरे जैसा बंदा नहीं मिलेगा। हाँ, मेरी कलम शायद किसी को बर्बादी से पहले बचा ले। हम सफ़र कैसा भी है, वो तुम्हारी ढाल है। शादी के बाद सगे भाई से खर्चा लेना भी भीख मांगने जैसा लगता है। मेरी बातें वो औरत समझ सकती हैं जिस पे ऐसा कुछ गुज़रा हो। हम सफ़र जैसा भी है, वो तुम्हारा लिबास है। याद रखना, ज़माने के लिए तुम सिर्फ़ एक गोश्त का टुकड़ा हो। वो ज़माने गुज़रे, मुद्दत हुई जब रिश्तों का पास रखा जाता था। अब रिश्तों से खेला जा सकता है, हवस पूरी की जा सकती है, फिर फेंक दिया जाता है। हाँ, किस्मत में लिखा हम बदल नहीं सकते, लेकिन किस्मत खुद भी लिख सकते हैं, सब्र, बर्दाश्त और झुककर। ना जाने कितनी औरतें सिर्फ़ इसलिए घर उजाड़ देती हैं कि उसका शोहर इसको टाइम नहीं देता। हाँ, ये शिकवा करना दुरुस्त है, लेकिन ये क्या गारंटी है कि इसके बाद ज़िंदगी में आने वाला उससे भी ज़्यादा बुरा हो। सिर्फ़ एक ज़िंदगी है, इसको मोहब्बत, प्यार, समझदारी के साथ गुजार लो। मैं इस मुआशरे को मुआशरा नहीं कहता, बल्कि बदबूदार समाज कहता हूँ। यहाँ जगह जगह पे लुटेरे खड़े हैं, इज़्ज़तों के, ख्वाहिशों के, भरम के, भरोसे के, एतबार के। बस आखिर पे एक बात कहूँगा, अगर तुमको पेट भरने के लिए चार दीवारी से बाहर नहीं जाना पड़ रहा, अगर तुमको जिस्म नहीं बेचना पड़ रहा, अगर तुम्हारे सर पे चादर है, अगर लोग तुम्हारा सौदा नहीं करते, अगर लोग तुमको वहशिया नहीं कहते, अगर तुम्हारा दामन पाकीज़ा है, अगर तुम रात को महफूज पनाहगाह में सोती हो, तो ना करना बर्बाद अपना आशियाना, वरना रोंदी जाओगी, नोच ली जाओगी। जो तलाक लिए बैठी हैं, पूछो इनसे, वो सोच रही होती हैं ना जाने कितने बच्चों के बाप की हम सफ़र बनूंगी, ना जाने वो कैसा सलूक करेगा। फिर सारी ज़िंदगी ये ताना सुनते गुज़र जाती है, इतनी ही अच्छी होती तो तलाक क्यों लेती। खैर, वो लड़की अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है, लेकिन वो रोती है ज़माने की बेहिसी पे। और जानते हो, किसी औरत की बर्बादी में कहीं ना कहीं मर्द होता है। मोहब्बत करके छोड़ने वाला दावेदार हो या निकाह करने वाला, निकाह करके तलाक देने वाला बदबख्त। तो मेरे दोस्तों, ये कहानी का मतलब ये था उन तमाम औरतों के लिए, तमाम बहनों के लिए, और बल्कि उन भाइयों के लिए भी, कि इसको आगे फैलाया जाए ताकि मुआशरे में जो लुटेरे और गंदे लोग हैं उनसे तमाम लोगों को बताया जा सके। तो उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी अच्छी लगी होगी तहरीर।
اس کو ضرور لائک کیجیے گا، اور مزید اس طرح کی معلومات سے آگاہ رہنے کے لیے آپ JRY TV کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔